معاشرے فرد واحد سے بنتے ہیں اور جمہوری اصل طاقت کی علامت ہے۔ آج 15 سپٹمبر کو عوامی طاقت کے اعتراف کا دن ہے، یعنی آج ورلڈ ڈیموکریسی ڈے منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں عالمی یوم جمہوریت منانے کا مقصد عوامی طاقت اور اس کی رائے کو سب سے زیادہ اہم سمجھا جانا ہے۔ یہ دن 2007 میں UN کی جنرل اسمبلی میں منظور کردہ متفقہ قرارداد کے تحت دنیا بھر میں 15 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے۔ پافن کی جو ہے وہ چیئرپرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسرت قدیم جو ہے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا بھی آپ کو سلام۔ وعلیکم مسرت صاحبہ، آپ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج یوم جمہوریت کا عالمی دن ہم منا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں۔ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، ہم لوگ باقاعدہ طور پر ان سٹینڈرڈز کو میچ کر رہے ہیں جو ہونے چاہیے؟ یہ تو اتنا آپ نے کمپلیکیٹڈ سوال کر دیا، اس لیے کہ اس کا جواب بھی میں پھر ایسے ہی دوں گی۔ بالکل ہم اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت ملک سمجھتے ہیں، حکومت ابھی نہیں ہے، لیکن دیکھیں اس کے کچھ پری ریکوزٹ ہوتے ہیں۔ جمہوریت کے کچھ ہم اسے کہتے ہیں، اس کے کچھ فیچرز ہیں، کچھ اس کے خصوصیات ہیں جو کہ سب کو پتہ ہے کہ جمہوریت میں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا اپنے اداروں اور اپنے رہنماؤں کے اوپر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، اور اس ٹرسٹ کے یہ جو ہے یہ پلر ہے، ایک ستون ہے جمہوریت کا۔ دوسرا اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کا ادارے، آپ کے لیڈران، آپ کے منتخب جو آپ کے رہنما ہیں وہ کتنے آپ کے ریسپانسو ہیں، آپ کو اکاؤنٹیبل ہے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی، ریسپانسونیس، ٹرانسپیرنسی، شفافیت جسے ہم کہتے ہیں، یہ سارے وہ اس کے پلرز ہیں جمہوریت کے، جو کہ اگر ہم اس کو اپنے کانٹیکسٹ پاکستان میں دیکھیں تو میرا خیال ہے ہم کچھ چیزیں اس میں اس پہ پورا اس طرح نہیں اترتے جو کہ جمہوریت کا خاصہ ہیں۔ اچھا مسرت صاحبہ، گزشتہ حکومت کے ہمارے سابق صدر جو گزرے ہیں ان کا نعرہ ایک تھا جمہوریت کو لے کر کے، میں چاہوں گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ ان کا نعرہ تھا جی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ اس نعرے کے ساتھ جب وہ واپس آئے تھے کہ جی ہمیں اس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے، اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک سینگ بھی بڑی مشہور ہے کہ جی ریونج از اے ڈش بیسٹ سروڈ کولڈ۔ کیا یہ وجہ ہے کہ ہمارا یہ پروسیس جو ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سا ڈگمگاتا رہتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے جمہوریت کو جمہوریت ہی رہنے دیتے ہیں، اس کو ہم اپنے ذاتی سیاست کے لیے جب استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے جس سے عوام ڈسٹرب ہوتی ہے۔ عوام جو اور جمہوریت کا جو اصلی اس کی جو شکل ہے وہ کسی فارم میں بھی ہمارے ہاں پھر ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت میں تھوڑا اپنے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، مطلب اگر آپ شروع کریں تو ان 70-75 سالوں میں ہم نے بہت لمبی ایک بہت لمبا سفر طے کیا ہے جس میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، اور اس میں ہم جمہوریت کا سبق سیکھتے رہے، پھر بھول جاتے تھے، پھر سکھایا جاتا، پھر بھول جاتے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم نے بحیثیت ایک فرد کے، پاکستان کے ایک شہری کو، شہری کے ہمیں خود اس کو جو ہے اس کی وہ خصوصیات کو سمجھنا پڑے گا، اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر مطلب جو پریکٹیکل جو جمہوریت ہے جس میں ہم ایز این انڈیویجول حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ جمہوریت ہماری وجہ سے ہے۔ اور اگر ہم انفارم ہوں گے، اگر ہم جو ہیں ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ کی میں بات نہیں کری، ایجوکیٹڈ وہ کہ جمہوریت کے رموز کیا ہیں، اور ہم جو ہیں اس کے اوپر انفارم نہیں ہوں گے تو ہم جمہوریت کا ایک جو بڑا جو ایک میں کہتی ہوں کہ بنیاد ہے وہ پھر مس ہو جاتی ہے، اور وہ چونکہ بنیاد ہے تو جب بنیاد میں اس قسم کی کمزوریاں ہوں تو نیچرلی وہ پروسیس طرح نہیں چلتا، کیونکہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے سٹیزن کی انگیجمنٹ۔ جب تک کہ عوام انگیج نہیں ہوں گے اس پورے عمل میں، اس پورے پروسیس میں، وہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ نکھر کے سامنے نہیں آئے گی۔ بالکل مسرت صاحبہ، آپ نے ٹھیک کہا
मैं असल में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम अक्सर सियासतदानों के मुंह से सुनते हैं कि जनाब लूली लंगड़ी ही सही लेकिन जमहूरियत को चलते रहना चाहिए, यहाँ पर हमारा मकसद है जमहूरियत को उसकी असल रूह के मुताबिक हम बहाल रखें। क्या वजह है कि हमें लूली लंगड़ी का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करना पड़ता है? अगर ये स्टैंडर्ड्स हैं तो हम क्यों उसको उसकी असल रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, या फिर हमें ये ज़रूरत पेश आती है कि हम किसी तरीके से जनाब इस स्टेटमेंट को रखें कि जनाब लूली लंगड़ी से ही हमने बहाल रखनी है? इसमें कबाहत क्या है? देखें, ये तो इतना एक मैं समझती हूँ कि रिमार्क है जिसके ऊपर हमें कंडेम करना चाहिए इस रिमार्क को, क्योंकि मैंने आपसे कहा जमहूरियत में हर एक हिस्सेदार है। जमहूरियत को बनाने में, जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ा करने में हम सबका हिस्सा है, और इसमें ज़ाहिर सियासतदान का एक ख़ास रोल है। तो अगर आप हमारे हिस्ट्री पे देखें, जिसे हम पॉलिटिकल हिस्ट्री कहते हैं, तो अगर उस हिस्ट्री में देखें तो अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो लोग जिनके कंधों पर जमहूरियत को निभाने की, उसको उठाने की, उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी उस तरह से निभा नहीं सके। दूसरी जो चीज़ है, हमारे यहाँ देखें, हम एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ अभी रहते हैं। हमारे यहाँ जो कंट्रोल है, हम कंट्रोल्ड कौम हैं, हमें कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो हमारे हुकूमती इदारे हों, चाहे वो हमारे लीडरान हो, चाहे हमारे जो भी जिस लेवल पे किसी को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ पर उस तरह की वो कंट्रोलिंग मैं वैसे अगर आप मुझसे इत्तेफाक करेंगी तो मैं तो इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि हम सारी जिम्मेदारी अपने सियासतदानों पर डाल देते हैं कि जमहूरियत शायद जो अगर वो बताएंगे तो ही जमहूरियत है, वो इम्प्लीमेंट कराएंगे तो ही जमहूरियत है। मेरी नज़र में बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत किसी मुल्क में रहने वाले सिटीज़न के हर किसी की इंडिविजुअली जिम्मेदारी है कि वो जमहूरियत की बहाली के लिए अपना अपना किरदार अदा करता रहे। आज इस खास दिन के मौके पर आप क्या बताएंगी एक सिटीजन को? मेरा सेंटेंस नहीं पूरा सुना। जी मैंने कहा कि कुछ जिम्मेदारी जो है बिल्कुल पड़ती है आपके पॉलिटिकल लीडर्स पे। अगर आपको वो जो है, आपको वो एक ऐसे रास्ते पे लगा देते हैं कि जहाँ पर उनको ना सिटीजन की इंगेजमेंट चाहिए, ना सिटीजन का एजुकेटेड वेल इन्फॉर्म चाहिए, उनको बस वो चाहिए जो उनके नाम पे ठप्पा लगा दे। प्लीज, इसमें हमारे सियासतदानों का बहुत बड़ा रोल है। मैं फील्ड में काम करती हूँ। मैं आपकी बात से निगेट नहीं कर रही, बिल्कुल वो होगा मुसरत साहिबा। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि इंडिविजुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जी हाँ, मैं बताने जा रही थी, लेकिन आपने चूंकि मुझे वो आपने सियासतदानों वाली बात कर दी। मैं आपको बता, हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बहैसियत एक इलेक्टोरेट हम देते हैं ना, वोट तो हमने देना है, चुनते तो हम हैं ना, तो हम पे तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम किसको चुन रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जो हैं, हम भी तो एंगेज नहीं होते। हम भी तो जब इलेक्शन आते हैं तो तभी हमें फील होता है कि हाँ, हमने जाके एक जिम्मेदारी पूरी करनी भी है या नहीं करनी। वोट की हद तक हम जमहूरियत को समझते हैं। जमहूरियत वोट की हद तक नहीं है, ये एक अमल है जो कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ उस तरह से ग्रो नहीं किया जिसका हम समझें कि हाँ, हमने बहैसियत अवाम जो है वो अपने इदारों को भी के साथ मिलकर काम करना है या उनसे कहीं पर उनको अकाउंटेबल भी ठहराना है। ये हमारे यहाँ नहीं है। यही जमहूरियत का हुस्न है। मैंने सबसे पहले ये कह दिया कि आपका कि ये जमहूरियत का यही हुस्न है, ज़ाहिर है, और अवाम का एक राब्ता मिलजुल के जो है वो काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुसरत कदीम साहिबा, आप आज के इस अहम दिन के ऊपर हमारे। और सहरिश, इकबाल के फ़लसफ़े पर अगर अमल किया जाए तो इकबाल की ही बात से आगे बढ़ते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हर शख्स को जो है वो अपने हाथों में अपनी कौम की तकदीर समझनी है और अपने इस पावर को यूज़ भी करना है जो कि वोट की पावर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।